Good morning, students. In the last video, we are discussing the concept of the special types of customers. And then we are discussing minor accounts and also joint account. In this class, we are discussing the concept of that is one partnership firm. Partnership firm. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines the partnership. It's a relationship between the person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Dear students, first we are clearly understand the concept of what is partnership firm. What are the very important documents in the name of opening the bank account in the name of partnership firm? ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪರಿಚ್ಛೇದ 4ರ ಪ್ರಕಾರ a relationship between the person who have agreed to share the profit ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕರಿತೀವಿ. And then what is the important document? As you know, in the second PUC business study partnership firm account. What is the important document? That is one. Yes, correct. Partnership deed. Partnership deed, it's clearly indicate the banker what are the partners name, percentage of capital investment to partnership firm, address. These are all the information given to the banker. The banker, before opening the bank account in the name of partnership firm, banker must be verify the partnership deed. Always the banker must be or should be open bank account in the name of firm only, not for the any individual person of the partnership firm of the partner or any person of the partnership firm. But before opening the bank account, the banker should be take the signature of the all the partners, and banker should obtain a copy of partnership deed. Partnership deed ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Name of the partnership firm, name and address of the partnership firm, nature of business, capital structure, rights and liabilities of the individual partners. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಬೇಕು? ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಾರ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆದಂತನು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, JSC. What is joint stock company? It is also one type of special customer. Always joint stock company, it's an incorporation or voluntary association of a person having the joint capital divided into transferable shares, fixed value along with the features of limited liability, and also the joint stock company having the common seals, perpetual succession, and also the registered under the Companies Act. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ it's having a common seal, perpetual succession, and also it must be registered under the Companies Act 1956. So 1956 ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆರ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾವಣಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್
ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಯಿತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್? See, my dear students, as you know in the previous knowledge and also the previous classes, you are already know the joint stock company examination of the documents. What are the important documents in joint stock company? The very important two documents, that is one MOA and AOA, Memorandum of Association and Articles of Association. These are the two important documents in a joint stock company. At the time of opening the bank account, the bank must be verify the Articles of Association and Memorandum of Association. Articles of Association is the bylaw and also the rules and regulations framed by the within the organization or within the company. But Memorandum of Association is the guidelines to how to company form, authorized capital, liability of the member of the company. Memorandum of Association, and another one is Certificate of Incorporation and Certificate of Commencement of Business. ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. After that, copies of annual accounts. In case ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These are all the information which is regarding to the joint stock company. Next, executors and administrator. Executors ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬಿಲ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. Executor and administrator both are person appointed by settle the accounts of person after his death. ತನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅವನ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Will which person made the will, that person is only appointed the executor after his death. The entire my property, movable and immovable property, transfer to is a particular person. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಬಿಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ that time government only appointed the person that is called administrator. In the case of where the deceased has not appointed the executor or a person appointed as died and or refused to act, court appoint administrator. court ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the words of an executor is a person who the execute of the will of the testator entrusted after death of the as per the appointed made by the testator. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿನ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನೇನಾರ ಬರೆದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. A trustee is a person who a confidence is executed with the management of the property out of the confidence
respond in by one of for the benefit of the others. Suddenly, statement is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A trust is a relationship which arises when the persons are compelled in equity and hold a property for the benefit of some other person. ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಸಮಿತಿನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ಓಪನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, for the purpose of non-profit or non-trading organizations ಇರ್ಬೋದು. These are all the clubs and associations and societies must be open the account in the name of trust accounts, and also the societies, clubs and associations and societies. Clubs and associations and societies are open in the name of the account. Certificate, copy of the law and bylaws. This is the very important documents in with related to organizations. For example, Vijayanagara Club, Country Club. These are all the clubs. Association, cultural associations ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are all the information with related to clubs and association and other societies. But these are all the organization must open the account. But banker, before opening the account, the banker must verify whether it is a registered organization, a registered club, a registered society, a registered association. Registration ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ HUF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. HUF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. HUF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. HUF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕರ್ತ. ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ that person, head of the person, can open the account in the name of HUF family, but all the male co-persons, male members is in co-persons. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ co-persons ಇರ್ತಾರೆ. HUF family ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆದಂತ what are the precautions to be taken in the name of opening the bank account in the name of HUF family? HUF family ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. After that, another one is important one, government departments accounts ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು SBI ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ
state government retired pensioners, and also the freedom fighters, judges retired from the High Court and Supreme Courts, MLA, MPs, and MLCs. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. These are all the information related to the chapter number 4, types of accounts and account holders. Thank you.